উদয় ওয়াজ নেভার ইনটু মুভিজ, ও এখনও খুব একটা মুভি দেখে না, ছোটোবেলাও দেখতো না। ছোটোবেলায় উই ইউজ টু ওয়াচ ঠাকুরমার ঝুড়ি টুগেদার, লাইক উই ইউজ টু বিঞ্জ ওয়াচ ইট লাইক all day, all night. Thakur Churi was the real deal at that time. And he also like Nonte Fonte. That was like his thing. ছোটবেলায় ও সারাদিন এটা দেখতো, সারাটা দিন এটা দেখতো। however, I was a Potterhead, so আমি binge watch করতাম, আমি সারাদিন দেখতাম হ্যারি পটার, and he had to watch it with me because ওর তখন আর কোনো কাজ ছিল না, ওর কোনো ফ্রেন্ড ছিল না, ওর কারোর সাথে খেলার ছিল না, and his life aim was he wanted to be Harry Potter. ছোটবেলায় we used to like buy him those গোল গোল চশমাগুলা, Harry Potter specs, and like he used to like dress up like that. ওর লাইফের এইমই ছিল সে হ্যারি পটার হবে। তারপরে হচ্ছে আমরা যখন বাংলাদেশে ঘুরতে আসতাম, আমার ফ্রেন্ডের গিটার ছিল, সেই গিটার দেখে পাগল হয়ে গেছে, সে তারপরে গিটারিস্ট হবে, হি ওয়ান্টস টু বি আ মিউজিশিয়ান। তারপর আমরা তাকে ছোটো একটা গিটার কিনে দিলাম, ওটা নিয়ে আমার কুয়েতে গেলাম আবার ফেরত, মানে সে গিটার বাজাবে আর সে হ্যারি পটার হবে। এই দুইটা হচ্ছে তার লাইফ এইম ছিল ছোটোবেলায়। দেন উই কেম ব্যাক টু বাংলাদেশ অ্যাগেন। তখন হি গট অ্যাডমিটেড ইন মাস্টারমাইন্ড স্কুল। তখন হি ওয়াজ আ বিট ওল্ডার, KG2 KG1 ভর্তি হয়েছিল। He didn't have many friends in Mastermind as well. I think he made really good friends when he came to Rajuk. He talks about his friends from Rajuk a lot. Like, I think his Rajuk friends are his real deal. Mastermind thakte, he was there for quite some times, but I don't think he has any best friend over there. When we were kids, he used to be my friend and he used to be my playmate, because আমরা তো তখন বাবার পোস্টিংয়ের কারণে আমরা খুব র্যাপিডলি স্কুল চেঞ্জ করতাম, so I've never been in a school for more than a year or a few months until Raju. So we used to play together, we used to do everything together. Amra cars niye kheltam, but we used to also play with dolls and play dress up and play tea time. And one of my favorite thing was to like dress him up as a girl. Or khui bhal lagta to put makeup on him and put a wig on him and put him in a sari and cute little pink dresses, put tiara on him. It was really fun. But I used to play with him too. Like we used to play with cars and we used to break stuff. It was an amazing childhood to have with him. Like honestly, he's the best brother I could ask for. But one thing I would say, he has always been an amazing brother. Ever since he was a little kid. When I hats off, I was actually one of the very few lucky ones to get a brother like him. Even when he was really young, he was very trustworthy. Like he was amazing. আমার কখনো মনে পড়ে না that one time সে আমার কোনো সিক্রেট আমার প্যারেন্টসকে বলে দিছে, বাট এরকম কিছু একটা হয়েছে that he broke my trust. বা even like young kids do that, বাচ্চারা তো করে গিয়ে এটা ওটা বলে দেয়, অমুক করে দেয়। He always had my back, like always, hands down, from day one since he was born till today. Everything I could like, he's one of my closest friends, I would say. Like he has grown up to be very mature, very understanding, অনেক কিছু বুঝে, like for his age I feel like he's very mature, he understands stuff, and he always has my back. One thing's for sure, যদি I wanted a sister, I think I got the best sibling. এটার কোনো সন্দেহ নাই. Like love the kid to death. He's amazing in that sense. His first day at school, he hated school. He didn't want to go to school. Like our first school ছিল Carmel School. It was in Kuwait. তো ওখানে majority তো foreigners ছিল. He didn't like it actually. Like he had problems communicating, I guess, and সে খালি কাঁদতো, সে স্কুলে যেতেই চাইতো না। মানে my parents had to bribe him that তুমি 1 week স্কুল করলে তোমাকে আমি রিমোট কন্ট্রোলের গাড়ি কিনে দিব, তুমি 1 week স্কুল করলে আমি তোমাকে এটা কিনে দিব, ওইটা কিনে দিব, তাও সে যাবে না। লাইক লিটারালি ওই স্কুলের যে গার্ড ছিল ইন্ডিয়ান ছিল, তার অনেক বড় একটা মুস্তাশ ছিল, সো এটা উদয় খুব ভয় পেত। তো প্রতিদিন সকালবেলা মা হ্যাড টু লাইক স্কেয়ার হিম দ্যাট, এই বাবা উঠো মুচু আঙ্কেল চলে আসবে, মুচু আঙ্কেল তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, উঠো স্কুলে যেতে হবে। সে যাবেই না, সে স্কুলে যাবেই না। ব্রেক টাইমে মা গিয়ে ওর সাথে বসে থাকতো, কান্না। হি হেটেড হিজ ফার্স্ট স্কুল। মানে ইট ওয়াজ আ রিয়েলি নাইস স্কুল তো, বাট সে পছন্দই করতো না, সে যাবেই না স্কুলে, হেটেড ইট। The moment he stepped into the school, সে কান্নাকাটি করতো বাসে আসার জন্য। অ্যান্ড নো, ও কারোর সাথে মিশতে পারতো না। মোস্ট অফ দেম ওয়ার ইন্ডিয়ানস অর আরব পিপল। সো একটাই মনে হয় বাঙালি ছিল ওর সাথে, ওই ছেলেও কাঁদতো, একসাথে বসে কাঁদতো। আমি মাঝে মাঝে দেখে যেতাম, মোস্টলি কাঁদতোই। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউজ টু গেট বুলিড বাই সাম ইন্ডিয়ান কিডস। লাইক ও বসতে গেলে ওর চেয়ারটা সরাই ফেলতো, পড়ে যেত। ইট ওয়াজ আ ভেরি স্যাড স্টোরি ফর হিম। হিজ ফার্স্ট স্কুল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজন্ট ভেরি গুড। ওর পছন্দ ছিল না। হি লাইকড হিজ টিচার্স দো, but I wouldn't say his school experience was really good.
অ্যান্ড অলসো পড়তে চেত না। ও হি হেটেড টু স্টাডি। ও কী করতো, ওকে কোনো একটা হোমওয়ার্ক করতে দিলে সে বসে বসে পেন্সিল শার্প করতেই থাকতো আনটিল একটা পুরো লম্বা পেন্সিল একদম পিচ্ছি না হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে কিছু রাব করার টাইমে, ইরেজ করার টাইমে সে ইরেজার দিয়ে পেজ ঘষতে পেজ ছিঁড়ে ফেলতো। লাইক ওকে একটা হোমওয়ার্ক 3বার না 4বার করে করানো লাগতো। Yeah, that's about it. He was a complete chicken baby. ও চিকেন ছাড়া কিছু খেত না। ও literally my parents would try to feed him fruits and vegetables and fruits অনেক নাইস করে জুস করে বানাতো, তারপর পেস্ট করে দিত। সে কী করতো, মুখে নিয়ে লাইক করে এরকম করে মুখ থেকে সব ফেলে দিত, ফেলে লাইক স্পিট ইট অল ওভার মাই মমস ফেস, একদম পুরা ফেলে দিত, জিভ দিয়ে ঠেলে বের করে দিত। তাকে চিকেন ছাড়া কিছু খাওয়ানো যেত না। সে অনেক ছোটোবেলা থেকে সে পাকনার মতন সে বড়দের খাবার খাবে। সে চিকেন দিয়ে ঝোল দিয়ে ডাল দিয়ে সে এগুলো খেতে খুব পছন্দ করতো। অ্যান্ড I distinctly remember one of his tushtami. So when he was about 3-4 years old, he found like a stapler. সে কোথা থেকে জানি স্ট্যাপলারটা পাইছে। দিয়ে what he did was সে স্ট্যাপলারের মধ্যে হাত দিয়ে আরেক হাত দিয়ে পুরো প্রেস করে দিছে। করে এই যে চিল্লানো, পুরা কান্না কাটি, বাবা এসে দেখে ওর হাতের মধ্যে লিটারালি পিন ঢুকে বসে আছে। এক পিনের এক এন্ড ওর হাতের মধ্যে, ফিঙ্গারের মধ্যে, আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্যাপলারের মধ্যে, অ্যান্ড হি ইজ ক্রাইং। পরে দ্যাট ওয়াজ আ হোল রিলি স্ক্যারি স্টোরি। পরে ওকে ওটা বের করে ব্যান্ডেজ করে এরকম করা লাগছে। হি ওয়াজ রিয়েলি অনেক দুষ্টু ছিল, অনেক দুষ্টামি করতো। As he grew up, he was a very funny looking cute kid. ওর মাথাটা অনেক বড় ছিল। He used to like walk like a penguin. Penguin যেরকম waddle করে হাঁটে, he used to waddle like a penguin. I think it's because ওর মাথা অনেক বড় ছিল, so he couldn't get some balance. And অনেক দেরি করে হাঁটা শিখছে। He used to crawl a lot. অনেক কিউট লাগতো, কিটেনের মতন থাবা দিয়ে হাঁটতো। It was really cute. So আমরা তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। তো whenever আমাদের ইয়েটা অনেক বড় ছিল, প্যাসেজটা। তো whenever কেউ কলিং বেল দিত, ও কী করতো, চিল্লাতো। ও কে বলতে পারতো না, ও ক তারপরে খ এগুলো প্রোনাউন্স করতে পারতো না। কেউ কলিং বেল দিলে ও তে 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 এসব বলে চিল্লাতো। বলে সে হামাগুড়ি দিতে সে একদম গেট পর্যন্ত যাইতো। অ্যান্ড ও তখন হাঁটতে পারতো না। হি উড ট্রাই টু ওয়াক অ্যান্ড স্ট্যান্ড, বাট হি couldn't. It was also a very funny story. ও দাঁড়াতে গেলে খালি পড়ে যেত। So that's how his first year went. তারপরে হচ্ছে when he was a bit late to walk. When he was 3 years old, আমরা কুয়েতে গেলাম, অ্যান্ড তার আগে দিয়ে ও মোটামুটি হাঁটা শিখছে। সো অ্যাজ আ টডলার অনেক দুষ্টু ছিল, বাট এই ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারতো না। লাইক ধরো ওকে if we would like keep him on the bed and gave him something to eat, প্লেটে করে সে কী করতো, খাওয়ার পরে সে প্লেটটা ছুঁড়ে মারতো, নিচে পড়ে যেত, প্লেটটা ভেঙে যেত, অ্যান্ড এই সাউন্ডটা ও খুব মজা পেতো। হি ইজ টু লাইক ক্ল্যাপ অ্যান্ড হি ইজ টু লাভ। এরপরে তাকে আর কখনো কাছের প্লেটে খেতে দেওয়া হলো না, তাকে স্টিলের প্লেট দেওয়া হতো, অ্যান্ড সেটা নিয়ে খুব মজা পেতো। প্লেটে খাবার খেয়ে প্লেটটা ঠাস করে ফেলা দিত, অ্যান্ড দ্যাট উড গিভ হিম হিউজ সেন্স অফ জয়। আই থিঙ্ক আমার পার্সোনালি মনে হয় বাবাকে বেশি পছন্দ করতো when he was a kid, and he was a very curious kid. And he would always get into places he wasn't supposed to, and he would act all innocent in front of everyone, but অনেক দুষ্টু ছিল। And the most funny thing is, আমরা যখন কুয়েতে গেলাম, everyone soon figured out that ও ক বলতে পারে না, ও খ বলতে পারে না। So আমরা যে স্কুলে পড়তাম, it was called Carmel School Kuwait. সো ওকে সব আঙ্কেলরা আস্ক করতো, বাবা তুমি কোন স্কুলে পড়ো? বলে আমি তারমেলে পড়ি। তুমি কোন জায়গায় থাকো? আমি তুয়েতে থাকি। তারপর আমার খালামণিকেও থালামণি ডাকতো। His first words, I don't necessarily remember his first words, but another funny thing would be like, তো ওর একটা ফ্রেজ ছিল, মেয়ে নেয় না। ও অলওয়েজ এটা বলে কাঁদতো ছোটোবেলায়, লাইক মেয়ে নেয় না বলে কাঁদতেই থাকতো। সো মাই প্যারেন্টস ফিগার্ড আউট দ্যাট কোল নিতে বলতেছে বা কিছু একটা চাচ্ছে, বা আস্কিং ফর ওয়ান অফ আওয়ার প্যারেন্টস টু পিক হিম আপ, বাট নো। সুন আমরা বুঝতে পারলাম আমার বাবার যে একটা অ্যাক্টেলের ফোন ছিল, সে ফোন চাচ্ছে। সে মোবাইল লাইনে এরকম একটা জিনিস বলার চেষ্টা করতেছে, হি ওয়ান্টেড দ্য ফোন, অ্যান্ড সেটার জন্য সে কাঁদতেই থাকতো। ইট টুক এভরিওয়ান অ্যাবাউট 3 months to figure it out যে সে ফোন চাচ্ছে। When Uday was born, I was about 4.5 years old. And honestly, at that time, I wanted nothing more than a younger sibling. Like, আমি মার সাথে কান্নাকাটি করতাম, মা আমাদের বেবি নাই কেন? I want a baby. একটা বেবি থাকলে কত ভালো হতো। I want a younger sibling. আমার একটা ছোটো ভাই বোন লাগবে, blah, blah, blah. So, on an amazing day, my mother was like, চলো আমরা হসপিটালে যাই, আমি একটা বেবি নিয়ে আসবো। মানে আমার খুশি দেখে I was so happy. I got ready. আমি খুবই খুশি। So generally when we went to the hospital and my mother was taken away for preparing her surgery and stuff,
everyone was tense, বাবা মা সবাই অনেক টেন্স ছিল। বাট আমার খুশি কে দেখে, আমি তাড়াতাড়ি যাও বেবি নিয়ে আসো, তাড়াতাড়ি যাও বেবি নিয়ে আসো। সো উই ওয়েটেড ফর আওয়ার্স অ্যান্ড আই ওয়াজ সো হ্যাপি। মানে পুরো টেনশন ফ্রি, আই এম লাইক ডান্সিং, পা নাড়াচ্ছি বসে বসে। সো আফটার আ ফিউ আওয়ার্স মাই মামা কেম অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক, তা বেবি আসছে, চলো তুমি দেখতে চলো। অ্যান্ড when I saw him, when I saw Uday, when I swear he was the cutest little thing ever. He was so cute, golgal, pinkish, so soft. I was so overwhelmed. Generally, I went to like hold him or something and like, na bosho, tumra bosho, tumi bosha par tomake kole dicchi. So I sat and they gave him on my lap. And that was the most amazing feeling ever. Like, oh my God, I'm a sister now. This is so cute. He was born in Dhaka, CMH. Pore we brought him home in Dhaka Cantonment, and that's how his life started. ক্লাস 6-এ তোর সাথে আমার ফার্স্ট দেখা হয়েছে রাজগুরু ওরিয়েন্টেশনের সময়। তুই সবাইকে মাস্টার যখন সবাইকে ক্লাসে নিয়ে গেছে, তুই আমার পাশে বসছিলি, তুই আমি সুস্মিতা এক বেঞ্চে বসছিলাম। তারপর যে স্যার বলছিল যে কে কে বই আনতে যাবা, তো তুই হাত তুলছিলি, হাত তোলার পর তুই গেছিস, গিয়ে আসার পর তুই আমার সাথে ফার্স্ট কথা বলছিলি। তুই এরকম বলছিলি যে এক দৌড় দিয়ে নিয়ে আসছি, সবার আগে আমি আনছি, এরকম বলছিলি। I am an introvert type of guy, so on the first day of school, couldn't even talk to the guy sitting beside me. But he made the first move and we started communicating with each other. That guy was Zarif Abrar Uday. Then started the first period, and it was none other than MRC sir's class. And Zarif bollo je mone hoy sirta onek dangerous, which actually turned out to be wrong. Later days passed and we became buddies, like actual ones. ও এমন একজন ছেলে যে অনেক জোরে জোরে কথা বলে কিন্তু মুখটা ঢেকে পরে কথা বলে, সেসব আমি বুঝলাম না কেন। আমার মনে আছে আমার ফার্স্ট যেদিন তোর সাথে কথা বলছিলাম, তুই আমার পিছে বসছিলি, একটা ব্রাইট এস ফাক গ্রিন জ্যাকেট পরছিলি। আমি তোর দিকে তাকায় বললাম যে এই আমার টিফিন খাবা? তুই বলছিলি যে হ্যাঁ কী টিফিন? পরে বললাম যে মোগলাই। তুই আমার দিকে একটা ফেস করলি যে মনে মনে বলতেছিস বোকাচোদা নাকি, নিজের টিফিন কেউ দিয়ে দেয় নাকি? এরপরে বললি যে হ্যাঁ খাবো দাও। তারপর দিলাম, দেখলাম যে খাদকের মতন খাইছিস পুরাটা। পরে থ্যাঙ্কস দিলি, অনেক কিউট ছিলে আগে। জানি না তোর মনে আছে নাকি, বাট ইট ওয়াজ মার্চ 2014। তুই ক্যাপ্টেন ছিলি আমাদের ক্লাসের, যেটা তখনের সময় অনেক বিগ ডিল ছিল। তুই কপি দিতেছিলি আর আমার বেঞ্চে এসে বলছিলি যে ওয়াও অন দ্য সেম ওয়াটার বটল। তখন আমি যেহেতু এত কথা বলি না, অন দ্য ইনসাইড আমি ভাবছিলাম যে অনেক অ্যাপ্রোচেবল মানুষটা, অ্যান্ড পরে কথা বলতে পারি, অ্যান্ড স্মাইল অ্যান্ড নটেড। বাট পরে দেখা গেল যে আমরা আস্তে আস্তে ফ্রেন্ডস হলাম, অ্যান্ড ক্লাস 6 থেকে 7 পর্যন্ত আমি, তুই আর মাহাতির লাইক এভরিডে একই বেঞ্চে একই অর্ডারে বসতাম। দোজ ওয়ার দ্য ডেজ ম্যান। একদম তুই বোর্ডের দিকে বসতি, মাহাতি মিডলে, আর আমি একদম জানলার দিকে। আর তুই প্রতি রাতে আর ফোন দিতি হোমওয়ার্ক নেওয়ার জন্য, আর আলাদা আজাইরা পেঁচাল পারতাম আর কি আমরা। সো অনেক মজা ছিল। আর সকালবেলা আগে আসতি, আমরা বারান্দায় গল্প করতাম। তো তারপর ক্লাস 6-এ ক্লাস শুরু হয়েছে, তুই আমার সামনের বেঞ্চে বসতি প্রতিদিন সালমানের সাথে। এছাড়াও তুই প্রতিদিন চিরুনি নিয়ে আসতি পকেটে করে, চুল ব্যাক ব্রাশ করতি। আমি সব মাঝে মধ্যে চুল আমায় দিতাম, শীতে করে দিতাম, 2 মিনিট পর তুই আবার চুল সেই উঠাই দিতি। ওই টাইমে তোর কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টস ছিল না। আর আমি আর তুই আর মাহাতি যখন একসাথে বসতাম, আমি আর মাহাতি তোকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুই খুলোস না কেন ফেসবুক, তুই সোশ্যালে নাই কেন? তুই বলছিলি যে এই ছি এগুলো কে খুলে, বলে একটা দৌড় দিছিলি উইয়ার্ডলি। এখন আমি ভাবতেছি কেন। তোর কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ছিল না তখন, ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম, তো নিজেকে অনেক ব্যাকডেটেড লাগতো। তো আমরা যখন ফেসবুক বা মেসেঞ্জারে, মানে গতকাল রাতে আর কি নিয়ে কথা বলছি বা কি দেখছি ফেসবুকে, এটা নিয়ে কথা বলতাম, তুই কানে হাত দিয়ে উল্টে দিকে দৌড় দিতি। এমনই ভাবে একদিন দৌড় দিছিলে যখন আমি ক্লাস 6-এ আস্ক করছিলাম যে এই তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে। আই থট হালা টিচারে বিচার দিতে যাইতেছে। আই ওয়াজ শিট স্ক্যায়ার্ড, প্লাস তুই ক্যাপ্টেনও ছিলি। দ্যাট ইজ মাই আর্লিয়েস্ট মেমোরি অফ ইউ। ইট ওয়াজ ক্লাস 6। কয়দিন পরেই তুই রাতে ফোন দিছিলি
যে চারণ আইল্যান্ডে তোকে মিনিস্টার বানানো হয় নাই কেন? ইউ আর রিয়েলি রিয়েলি স্যাড। Even then, you learned something and made it your own. And it's music, bro. You learned playing guitar and you were always so passionate towards it. অনেক ভালো লাগতো তোকে এই ফেজটা পুরো দেখতে পারছি যে এত সুন্দর করে গিটার, ড্রামস, হারমোনিয়াম, কিবোর্ড যা আছে সব শিখলি আর মানে খুব প্যাশনেট ছিল এটার জন্য। সো আমার তোর সাথে ফার্স্ট ইন্টারাকশন হলো এই গিটার ক্লাসেই। আমরা একদম ফার্স্ট ক্লাসে পাশাপাশি বসছিলাম, পুরো ক্লাস সবাই মিউজিক ক্লাসে চলে গেছে, আমরা অল্প কয়েকজন ছিলাম গিটার শেখার জন্য। তারপরে লাইক তোর স্মল গিটারটা ছিল, তারপর জাকির স্যার দেখা বলছিল যে ধুর এটা তো খেল না। তারপরে তুই আস্তে আস্তে ফাইনালি গিটার বাজানোর পরে জাকির স্যার যখন দেখাইলি তখন জাকির স্যার ওয়াজ লাইক প্রাউড অফ ইউ, ওয়াও এত জোস তুই বাজাইতেছিস এত শুরুতেই। রিমেম্বার গিটার ক্লাসেস, ওখানে তোর সুপ্রিম অথরিটি ছিল ভাই, কারণ তুই একমাত্র গিটার বাজাইতে পারতি আর হাওয়াইন গিটারে গান বাজাইতে পারতি, এই জন্য তুই স্যার ফেভারিটও ছিলি। একবার রাতে আমাকে কল দিয়ে বলছিলি যে এই ব্রো 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 তুমি কি গিভ মি সাম সানশাইনের লিরিক্স পারো? আমি তো পুরা ব্যাপারটা খেয়ে গেছি, পোলায় কী কয়। তখন মেবি আমরা ক্লাস 7-এ ছিলাম। তখন তুই আমাকে গিটার বাজানো শিখাইছিলেন। থ্যাংকস দোস্ত। তুই নিজেই না খেলে ভালো গিটারিস্ট না, তুই একটা ভালো টিচারও। দ্য ডে তুই ফ্রেন্ডশিপ ডিফাইন করছিলি আমার জন্য, মানে ইট রিয়েলি ওপেন্ড আপ টু মি যেদিন তোর বার্থডে ছিল 2017-এ মেবি। তুই গ্রিন রুমে আমার জন্য 1 আওয়ার এক্সট্রা ওয়েট করছিলি জাস্ট বিকজ তুই আমাকে তোর গাড়িতে করে তোর বাসায় তোর বার্থডে দাওয়াতের জন্য নিয়ে যেতে পারতি। অ্যান্ড দ্য থিং যে ইউ ওয়েটেড 1 এক্সট্রা আওয়ার আফটার 12 o'clock ওয়াজ ভেরি স্পেশাল টু মি আসলে। তোর বার্থডে ছিল, তুই আমাকে স্পেশাল ফিল করাইছিস ভাই। তুই আমাকে ফার্স্ট বার্থডেতে আমার বার্থডেতে একটা ডোরেমন দিয়েছিল, ওটাও এখনও রাখছি। বাট ম্যান তোর ওই জেস্টারটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। অ্যান্ড ক্লাস 7-এর ক্লাস পার্টি এর আগের রাতে তুই আমাকে বললি কিছু গান নিয়ে আসতে, আর বাকি সব গান তুই আনবি। পার্টির দিন আয়সা দেখি ও মা তোর ফোনে গান বাজতেছে না, তোর বুয়া নাকি তোর সব স্পিকার চুরি করে ফেলছে। ক্লাস 8-এ আমরা আরও ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে যাই, জাস্ট ফ্রেন্ডশিপ আরও স্ট্রং হয়। সো ক্লাস 8-এ আমার তেমন কোনো ইনসিডেন্টের কথা মনে নেই, বাট একটার খুবই মনে আছে। তুই এরকম অনেক দিন ধরে বলতেছিলি যে আবে তুই তো কোনো সময় ট্রিট দিস না, তুই দেওয়া উচিত, কোনো সময় দিস না। পরে আমি সাথে দিব করে ক্যান্টিনে নিয়ে গেছি। এর আগে আমি মানি ব্যাগ থেকে 105 টাকা মাইরা দিছি, আর ওটা দিয়ে তোরে ট্রিট দিছি। তারপর তুমি যখন জানছোস, জানার পর খেপা এক সপ্তাহ পুরো টিফিন মাইরা দিছোস, চিল্লা ফাল্লা লাগাই দিছোস। ক্লাস 8-এ আমরা মানে প্রপার ফ্রেন্ডস হওয়া শুরু করছিলাম। তখন আমরা অনেক ক্লোজ হয়েছি, মানে অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ। তখন তুই নট গানা লাই অনেক ফানি হওয়া শুরু করছিলি। আমার মনে আছে তোর সাথে যখন কথা বলা লাগতো বা তোর স্ট্যাটাস পড়া লাগতো, আমার আলাদা ট্যাবে urbandictionary.com খুলে রাখা লাগতো। ক্লাস 8-এ you helped me get close to the most important person of my life, who is still today very much important to me, and I can't thank you enough for that. Thanks dost. I knew you as a classmate from class 8, but haven't been close enough for the necessary. As a person, I have always known you to be the cool guy. All of my high school life, the one that drums, plays the guitar, has a massive social media influence. But in the later years, my viewpoint has changed, and it has changed enough. You were much more than just fame and coolness. I met Zarif back in 2016. তখন আমরা ক্লাস 8-এ ছিলাম। আমি নতুন ডে শিফট থেকে মর্নিং শিফটে আসি। সো তারপরে আর কি বেসিক্যালি আমাদের কথা বলা স্টার্ট হয়, অ্যান্ড আস্তে আস্তে আর কি ফ্রেন্ডশিপটা ক্রিয়েট হয়। তার আগে আমি জারিফকে ওভাবে চিনতাম না, এমনি ওর নাম জানতাম, শ্রেয়ার ফ্রেন্ড ছিল সেটা জানতাম, বাট পার্সোনালি চিনতাম না। I first came to know you in class 8. When I came to morning shift, I started generalizing people and you were the most approachable guy and great musician. Still, we didn't get very close then. Our friendship mainly started from class 9. We started doing a lot of things together, from late night chills and Rajik doing pre-rolls to doing some really stupid stuff in help seminars.
And not to mention your birthday parties. Your birthday parties is something we wait for every year. ক্লাস 9-10 were the days, man. তখন আমি, তুই, মাহাথি, রাবেদ, সামাউন, শাবাব, সাদমান এক বেঞ্চে বসতাম আর কত ফাইজলামি করতাম. And it was such a proud moment to see you rock in all the fests you participated in. আমাদের সব প্রোগ্রামে অর্গানাইজ করার রেসপন্সিবিলিটি তুই নিছস অলওয়েজ. ক্লাস পার্টি, র্যাক ডে, স্টাডি ডোর, হোয়াট নট. টাকা কালেক্ট করা, খাবার আনা, ডিস্ট্রিবিউশন, ম্যানেজমেন্ট সব কিছু তুই একাই করছিস, কারোর বলাও লাগে নাই সবসময়. সো 9-এ তো আমরা পুরো ভাই ব্রাদার্স হয়ে গেছিলাম, পুরো ফ্রেন্ডশিপ অন্য লেভেলে নিয়ে গেছি. প্রতিদিন সেকেন্ড বেঞ্চে বসতাম আমরা একসাথে, তুই জোস টিফিন আনতে গুলি খাইতাম. তারপর প্রতিটা পিরিয়ড শেষে ওয়াশরুমে যাইতাম, ওয়াশরুমে তো সেই ছিলি তো পুরা সবাই পানির চিরাছি, মারামারি, তুই থাবর দিতি. তোর থাবরগুলি অনেক মিস করি, মানে তুই যে এমনি থাবর দিতি, পুরা তোর নিজের হাতের ঘুরি চিরা ফেলাইতি থাবর দিয়া. আমার কয়েকবার যে পুলে ছিড়ছোস. We spent almost 2 years by sitting on the same bench and got to know each other very closely. I was always busy doing pranks with others, and you would always stand by me in my acts. I've also done pranks on you, but you would never get angry on me, rather would try to do another prank on me. After about 6 years of friendship, I understood that you are such a guy who will always back me up and stand by me, and also got to know the sense of responsibility you have. ক্লাস 8-এর কোনো সিগনিফিক্যান্ট ইনসিডেন্ট বা মেমোরি না থাকলেও ক্লাস 9 was really amazing because we did a lot of shows together, we covered songs, we also volunteered in pre-worlds, which was an amazing experience. And you know, এই সবগুলা জিনিস helped us to develop an understanding between each other and to get close. So সব কিছু মিলায় it was amazing. I had a very good time. ফ্রম রামাদান নাইটসের লুডো টু এখনের কড, আমরা সব কিছুতেই একসাথে ছিলাম. আর বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট দিস ওয়ে যে তুই ছিলি বাই মাই সাইড. এক্সামের আগের দিন গ্রুপে বসে আমরা সবাই পড়তো যখন, আমি আর তুই বসে বসে সাজেশনস বানাইতাম হাইপোথিসিস দিয়ে, আর ভাবতাম যে কী আসবে কী আসবে না. আর অলসো ভাই তুই যে ক্লাসে হাসি সোলোগুলো দিতি, আমাকে থাবড়াইতি হাসতে হাসতে, ওগুলো সবই মিস করি এখনও. একই ছাদের নিচে আর ক্লাস করা হবে না, বাট আই এম সুপার গ্ল্যাড টু নো দ্য ফ্যাক্ট যে উই আর স্টিল টুগেদার অ্যান্ড ইউ আর সাচ এ ব্রো যাকে একটা টেক্সট দিলে এসে পড়বে. অল দোজ ক্রিকেট ম্যাচেস, এই যে ডিফারেন্ট স্টেডিয়ামে, আমার পাশে ইংল্যান্ড, হাসতে হাসতে বই পিটানো, ওয়াশরুমে একলগে দৌড় দেওয়া, পুরা ক্লাসে এভিয়েশন সেন্টার বানাই দিছিলাম, RSTR বায়োতে টপ করা তুই. আই এম সুপার গ্ল্যাড যে তুই সবগুলাতেই ছিলি. Our friendship took its turn in class 9 during pre-worlds when we volunteered together. Even then, I knew you were the guy who would always have a good relation with everyone and be absolutely committed to what you were doing. I was always observing the leadership skill you got in all the programs, class parties, study tour. সবগুলাতেই আমরা যাই করছি সবগুলার অর্গানাইজার ছিলি তুই. Remember us having খিচুড়ি on 21st February before the study tour of class 9? সবার টাকা নিয়ে আমরা গেলাম খিচুড়ি খাইতে. পুরো টাইম আই হ্যাভ বিন আ বিগ ফ্যান, অনেস্টলি আমি এটা কখনো বলি নাই, বাট আই হ্যাভ বিন আ রিয়েলি বিগ ফ্যান. তুই যেভাবে প্যাশন, লিডারশিপ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ম্যানেজ করতি, অসাধারণ. I always wanted to be as sorted as you. And then somewhere in May 2018, when I was going through a very tough phase, I knocked you. And then মাঝে মাঝে এসব নিয়ে কথা হইতো, but our friendship and my life took a turn during the preparatory test. আমরা এসএসসির ভ্যাকেশন পর্যন্ত প্রতি রাতে জাগতাম, কিরে মামা আর 1 ঘন্টা পর কালকের এক্সাম দিলেই শান্তি, দেয়া শেষ হইলেই ঘুম. আমরা একজন আরেকজনকে মোটিভেট করতাম, অ্যালার্ম ক্লক এর মতো ইউজ করতাম. মামা 1 ঘন্টা পরে আবার আসতেছি, এটা পইরা নেই. পরের দিন সকালে বাংলা 2 এক্সাম ছিল, আমরা চায়ে কফি খাইতেছিলাম. আমার মনে হয় দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ. Zarif bro, DP এর ক্যাপশন দাও না. I won't even start on how I still can't believe that I have you in my life.
So lucky. But let's start from the very beginning. So the beginning looked like, hey, hi, friendly junior, like this post and I'll give you TBH, choosing credits and DPA caption because that was a thing back then. I clearly remember how we started talking, and to be honest, it started just the way this video did. And then we became friends, to best friends, and then after months of you tolerating me, my senti talkies, bang emos, and magical 3 a.m.s, finally we happened, and I swear to God, this is the best thing that ever happened to me. You are the best thing that ever happened to me. And who thought it would go from DPR caption and hashtag Zarif to us walking around with coffee in our hands in winter mornings, right? To you singing me songs, more songs, to cookies and cupcakes, to walking you to Udbhash, right? And over all these years, we have had such good memories, such beautiful memories, to be honest, and they're so precious. I literally cherish them forever and ever and ever. And likewise, class 10 was fun as well because class 10 আমরা অনেক কিছুই একসাথে করেছি, but the most amazing part was the SSC exam, যেটা আমরা same রুমে দিই, and that experience will always be one of the best experiences of my life, and I'll always cherish that. But knowing you as a friend at the time of SSC was different. It was more friendly, humble and funny, Zarif, that I discovered. And my viewpoint has changed ever since. I have found a very good friend in you. And most importantly, a very good human being. And personally, I wish I had the kind of friendliness you possess. I wish I could learn the art of friendship from you, when this I say to my most pride and happiness. Your Ifti 12 number ball still awakes my memories with you as a dear friend. Maybe it's not that much of a memory, but to me, very precious, and has ever since made you an epitome of good human being to me. দেন আসে এসএসসি এক্সাম। তখন আমার মা, তোর মা আর শাবাবের মা প্রায় প্রত্যেক দিনই এক্সাম শেষ হওয়া পর্যন্ত এক্সাম হলের বাইরে একসাথে ওয়েট করত। পরে আন্টি আবার আমাদের এক্সাম শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে বাসা অবধি ড্রপ করে দিত। ওই বাসায় যাওয়ার পথেই তোর সাথে আমার কথা হইতো যে কে কেমন এক্সাম দিলাম, এক্সামে কোশ্চেন কেমন ছিল, কোশ্চেনের অ্যান্সার মিলাইতাম একসাথে। এইভাবে এসএসসি এক্সাম শেষ হয়। দেন মেসেঞ্জারেও কথা হইতে থাকে। দেন একদিন তুই মেসেজ করলি যে তুই জিম শুরু করবি, আমিও করব নাকি, করলে একসাথে করতাম, জিমে যাইতাম। পরে আমি তো রাজি হইলাম। পরে মাকে বললাম যে জিম করতে চাই। পরে মা তো প্রথমে রাজি হয় না, তাও সামহাও তোর কথা বলার পর মা পারমিশন দিল যে যাও, অসুবিধা নেই। দেন জিম শুরু করলাম, ওইখানে কথা হইতো। তারপর আসে সেই দিন, যেই দিন আমি মাতিরকে মেসেজ দেই যে সামনে তো জারিফের বার্থডে, চল আমরা কেক নিয়ে জিমে যাই, ওরে সারপ্রাইজ দিব না। কয়েকদিন আগে তুই আমাকে বললি যে মাতির নাকি সেই দিনই তোকে এই কথাটা বলছিল, আর এর জন্যই নাকি তুই আমাকে বার্থডেতে আসতে বলছিলি তোর বাসায়। বাট ওই মেসেজটাই আমাদের ফ্রেন্ডশিপের টার্নিং পয়েন্ট। জিএসসি এসএসসিতে আমার এক্সাম পার্টনার ছিলি, সেই চিটিং করছি। আর এসটি পরীক্ষার কথা বলা লাগবে না। And then literally we spent the entire SSC vacation together. You became my home, my Doraemon back then. Starting from my love life, its losses, my views on life, বাসার সমস্যা, to random posts গুলা যেগুলা দেখলে আমার ভাল লাগে না, তোর কাছে সব বলছি। I had admired the kind of friend you were. Even then we were not that close. আর এখন যখন you were there with me,
I felt like ঈদের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছি। এনডিসির অ্যাডমিশনের পর এটা সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে, দ্যাট স্কুলেও আমরা খুব বেশি মেমোরিজ বানাইতে পারি নাই আর এখনও পারলাম না, বাট নাথিং চেঞ্জড এভার সিন্স দেন। তারপর আসে এসএসসি ভ্যাকেশন, which is the experience of a lifetime. SSC vacationেও we had a lot of fun. We hung out, we got together, we covered songs, had fun, and সব মিলায় মানে অনেক ভালো একটা টাইম কেটেছে। ক্লাস 11 অনেক উইয়ার্ড ছিল শুরুতে, আমার সব ক্লোজ ফ্রেন্ডরা চলে গেছিল এনডিসিতে, তো আই স্টার্টেড মিসিং দেম এভরিডে ইন ক্লাস, বাট লাকিলি তুই ছিলি অ্যান্ড আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল যে এখনও আসোস, একসাথে আছি আমরা। ইউ আর দ্য রিজন ওয়াই আই স্টিল গো টু কলেজ। পুরা আগের টেন্সির মতন লাগে তোর পাশে বসলে, অ্যান্ড আই লাভ ইউ দোস্ত, ইউ আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সনস ইন মাই লাইফ। ইনশাল্লাহ আরও ওয়ান্ডারফুল মেমোরিজ বানাবো আমরা সামনে, জাস্ট একসাথে থাকবো ইনশাল্লাহ। যখন কলেজ শুরু হলো তখন দেখা গেল যে আমি আর তুই সেম ফর্মেই, এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ আরো ক্লোজ হতে থাকলো। অ্যান্ড উই হ্যাভ সো মেনি অ্যামেজিং মেমোরি স্টার্টিং ফ্রম প্রত্যেক দিন টিফিন ব্রেকে তোর আমার আর শাবাবের কাঁধে হাত দিয়ে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে হাঁটা, আমি আর তুই টাকা শেয়ার করে টিফিন কেনা, আমি তুই শাবাব আর সাহিল একসাথে এক বেঞ্চে বসা, আড্ডা, চিল, হ্যাং আউট, এভরিথিং। তোর সাথে মালয়েশিয়া যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, ভাবছিলাম একসাথে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো, বাট এই করোনার জন্য কিচ্ছু হবে না। Then comes college. We actually became closer in college. I still remember the day we got admitted. This 5th grade arrangement of seats, right, huh? I got so irritated when Ali got in the middle of our seats. Thank God it worked out at last. And then we became exam mates, and the way we cheated was pure legendary. We make a pretty good damn team. Thanks to you, bhai. I actually passed what I thought was impossible. কলেজে ওঠার পর ফার্স্টের দিকে আমার অনেক মন খারাপ ছিল, বিকজ আমার সেকশনে আমার কোনো ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল না, সবাই অন্য সেকশনে ছিল। বাট লাকিলি আমি সেকশন চেঞ্জ করি অ্যান্ড পরে সেকশন এতে আসি, ওখানে জারিফ, সাহিল, ইফতি, মাশাইকুর সবাই ছিল। কলেজের এক্সপিরিয়েন্সটা টিল নাও হ্যাজ বিন অ্যামেজিং, বিকজ আমরা একসাথে এত কিছু করেছি, ক্লাস বাঙ্ক থেকে শুরু করে স্কুল বাঙ্ক, উই ডিড এভরিথিং, উই হ্যাড আ লট অফ ফান। অ্যান্ড অলসো আমরা ডেইলি বেসিসে ক্লাসে যেরকম মজা করি, যেরকম এনজয় করি, সো আমাদের জন্য আর কি প্রতিটা দিনই অনেক এক্সাইটিং। Finally, we got close after getting into the same form this year. Since then, we have so many amazing memories together, like starting from bunking class together to bullying others and making Abir they cry the whole day. তোর সাথে ক্লাস অনেক মজা হয়, তোর সাথে আবির দেখে পছে অনেক মজা লাগে। Starting from riding to bullying Abir in a class, it has been one hell of a ride. Nothing changed in the last 1 year. College ছাড়া you were there almost all the time. এমন কোনো দিন যায় নাই আমরা কথা বলি না। স্টার্টিং ফ্রম কিরে মামা আসুস কেমন কত দেখি, টু ম্যাজিক কইরা ঘুমাবো মামা, গুড নাইট মামা, লাভ ইউ। We were there all the time. কখনো মনেও হয় নাই that you were not with me. You were always in my mind. সারাদিন কি হইলো না হইলো সব কিছু বলা, to deep talks at 11 p.m. in the 31st December in front of Chapghar. We were always there. Our darkest secrets are safe with us, and our greatest dreams have been with each other. So college life was pretty fun with you, honestly, Zarif. Study tour থেকে স্টার্ট করে পুরান ঢাকা ট্রিপ, তারপরে ডেইলি ছুটির পর লাজিজ যাওয়া। বাট দ্য মেমোরি যেটা সব থেকে জোস আর কি, যখন আমরা ম্যাচ বাঙ্ক মারতেছিলাম বা বাথরুমে, তো আউট অফ নোওয়্যার আলী আকবর স্যার আসছে, আইসে সবাইকে থাপড়ানো স্টার্ট করছে। তো আমি, রাতুল আর তুই বাথরুমে ঢুকছি, তো ভাই স্যার তো আন্দারে কুন্দারে সবাইকে থাপড়াইতেছে, একদম পুরা অবস্থা খারাপ। আমরা এই জায়গায় মজা নিতেছি আমি আর রাতুল।
আর তোর তো বিচি পুরা লক ভাই, তুই কোনো কথা বলতেছিস না, কারণ তুই অবভিয়াসলি কর্পোরাল, তোর ব্যাট যাবে যদি ফাইজলামি করিস বেশি। তো তোর যা অবস্থা হয়েছিল খালি আমি আর রাতুল দেখছি, মানে তুই ঘামা স্টার্ট করছিস, কোনো কথা বলতেছিস না, সোজা কথা তোর বিচি এক্সট্রিম লক ভাই, একদম সেই লক খাইছে। তো যাই হোক, যখন আমরা বের হয়েছি আফটার লাইক 15-20 মিনিটস যখন বের হয়েছি, তুই তোর নেম ট্যাগ ড্রপ করছিস। তো নেম ট্যাগ ড্রপ করার পরে আমি ওটা পিক আপ করছি, করে আমি রাতুলের বলছি ওরে বলিস না যে ওর নেম ট্যাগ আমার কাছে, একটা রুমার ছাড়া যে আলী একবার স্যার ওর নেম ট্যাগ নিয়ে গেছে, মানে বাথরুমে পড়া পাইছে। তো এই রুমারটা অনেক তাড়াতাড়ি ছড়াইছে কেমনে জানি। তুই এটা শোনার পর তো ভাই তোর পিছি আরও লক খাইছে। তুই সালমা মিস্ত্রি খুঁজতেছোস, মানে জাফর স্যারের খুঁজতেছোস, আলিপুর স্যারের খুঁজতেছোস, তারপরে তোর অবস্থা খারাপ। বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন তোরে মানে তুই নেম ট্যাগ পাইছিস আমার কাছ দিয়ে অনেক কাহিনী টাহিনি করে, সো দ্যাট ওয়াজ প্রিটি ফান। তোর সাথে অনেক মেমোরিজ আছে এটা বাদেও, বাট এভরিডে ইজ ফান উইথ ইউ অনেস্টলি। তোর সাথে বসি, তোর সাথে কথা বলি, সো ইটস ফান উইথ ইউ ব্রো, লাভ ইউ। আমি সবসময় তোর সাথে থাকবো ব্রো, অ্যান্ড একদিন তুই অনেক সাকসেসফুল হবি অ্যান্ড সবাইকে খুশি করবি, তোর ফ্যামিলিকে। তোর ফ্যামিলি অনেক ভালো দোস্ত, তোর আম্মু, তোর আব্বু, তোর বোন অনেক ভালো, অ্যান্ড একদিন আমি জানি তুই অনেক সাকসেসফুল হবি আর ওদেরকে খুশি করতে পারবি, অ্যান্ড আমিও থাকবো তোর সাথে। তুইও জানোস যে তুই সাকসেসফুল হবি, কারণ we got this bro. জানি না কে কোন ইউনিভার্সিটিতে যাব, বাট আমি চাই যে আমাদের এই ফ্রেন্ডশিপ যেন কখনো নষ্ট না হয়, আমরা সারা জীবন যেন ফ্রেন্ড হয়ে থাকি। আই নো ইউ উইল অলওয়েজ বি দেয়ার ফর মি ইন এভরি সিচুয়েশন, আর আমিও তোর ভালো মন্দ সব সময় তোর সাথে থাকতে চাই। আই লাভ ইউ আ লট। আই হোপ দ্যাট তুই একদিন খুব বড় একজন মিউজিশিয়ান হবি, দেন আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে তোর কনসার্ট দেখতে যাব। আর বাটপারি একটু কম করে করিস, সারা দিন রাতি তো পড়াশোনা করস। অ্যান্ড এগেইন আই লাভ ইউ আ লট। So I know we had made a lot of memories together during our school life, and I hope this brotherhood may remain same as before all the time. Your presence means a lot to me, and I love you bro, and I mean it. So keep a smile, be happy all the time. I like this guy very much and will always try to maintain this friendship. I've never written such type of things in my life, so please pardon my mistakes and my seriousness. ভাই when I say this, trust me, তোর মতো ট্যালেন্টেড অ্যান্ড পিওর সোল আমি খুব কমই দেখছি রে। আর তুই জীবনে যা চাবি ইনশাল্লাহ পাবি। আর ইউ হ্যাভ দিস ইন দ্য ব্যাক ব্রো, বেস্ট অফ লাক। যদিও একসাথে নাই আর, বাট আসি এক কল বা টেক্সট আওয়ে। ডু রিমেম্বার ইউ হ্যাভ সিলড এ প্লেস ইন মাই হার্ট অ্যান্ড অলওয়েজ মনে রাখবো তোকে। টিল দেন কভার্স কিনতে থাক অ্যান্ড বানাইতে থাক। লাভ ইউ ব্রো। Having you around is really fun, dost. You are one of the most wholesome person I have ever seen. The way you connect to people is amazing. I've known Zarif for almost 5 years, and he has been an amazing friend. He was always there for me. He helped me get through my tough times, and I'll be always grateful for this. He's an amazing and selfless human being, and I'll always cherish his friendship. I love you, Zarif. You are one of the most important persons of my life. Really love you, bro. You've been my constant, my one true love, the Doraemon, the whom I always wanted to have. And the kind of person you are, I just can't tell you. Actually, you don't need my validation either. You are always there for the people you love. We're there in managing things, managing fests থেকে শুরু করে ক্লাস পার্টিজ, তারপরে স্টাডি ট্যুর, সব কিছুতে ইউ আর দি গাই, সর্টিং এভরিওয়ান অ্যান্ড এভরিথিং। And the last few years have been amazing.
আর লাস্ট 1 বছর আমরা একসাথে কাটাইছি, অলমোস্ট একসাথে একদম। এমন অনেক রাত দিয়েছে কোয়ারেন্টাইনে, তো আরও আমরা সারা রাত একসাথে কাটাইছি গল্প করতে করতে। And knowing you in and out has been a blessing to me. আমি জানি the kind of person you are, the way you feel for the world, for the people around you is amazing. And I absolutely cherish this. And বোন থেকে বলতেছি, I really want us to be together অনেক বছর পরও। মানে এটা বলার কিছু নাই, এটা কোনো মাথায় আসেও না, আসবেও না যে আরে জারিফ থাকবে না বা আমি থাকবো না, আমরা ডিটাচ হবো, এটা হবে না। এটা ধরেই নিছি আমি। We are really going to achieve everything. আর তখনও with all those riches around us, the greatest treasure will always be our friendship. And yes, though we have had our ups and downs, but at the end of the day, we came back stronger. And to be honest, we have come a very long way and yet a lot more to go. You're literally the bestest. Chop, don't deny. And honestly, with you, life's better. I love you so much. And here's to the beautiful journey ahead. Happy birthday, love. Happy birthday, Uday. You're Rafid Bhaiya here. And what should I say? Oh man, I know things weren't exactly what you were expecting. Eibhabe tor birthday spend korbi. But don't worry man, it's gonna be alright soon. And it's amazing to see you grow up so much. আমি অনেক প্যারা খেয়ে যাই যে oh my god, this kid's growing up so fast. মানে I still sometimes see you as the 7th or 8th grader, 9th grader sometimes, and হঠাৎ করে দেখি কলেজ উঠে গেছোস, and you have turned into an amazing person, multi-talented. I've seen you as a noob guitarist, এখন তুই rockstar হয়ে গেছোস. You're very, very matured, you're understanding, and you deserve all the best things that are coming in your life, man. And I hope you take hold of every opportunity that's presented in front of you. Always open mind rugby and take care of your health at all times, alright? What else? I'm so glad to have come across such an amazing person like you, and best of luck for everything, man, and happy birthday again. We love you. Long live and prosper. Take care, man. Party hard.